सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच तेज तरार तरीके दे नाल देखांगे पूरे पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच, हिमाचल दे विच ते देश ते दुनिया दे विच इस समय की कुछ चल रहा है, खास तौर ते कोरोना नूं लैके, लॉकडाउन नूं लैके की अपडेट है ते नाल की होर हर अहम जानकारी तुहाडे तक पहुंचावांगे। शुरुआत करन जा रहे हां फटाफट खबरां दे सिलसिले दी। सब तो पहलां गल होवेगी पंजाब दीयां खबरां दी। मलेरकोटला की प्राइवेट मिल की लेबर ने मिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिता। लेबर का इल्जाम है कि उन्होंने कोई सुविधा नहीं मिल रही, राशन भी महंगा दिता जा रहा है। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने समस्या का जल्द हल करने का भरोसा दिता। अमृतसर के प्रशासन के पुलिस कमिश्नर के वलों होलसेल कपड़ा मार्केट और IDH मार्केट च दुकाना खोलने की छूट दी गई है। इस दौरान बाजारों च ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। अजनाला पुलिस ने कार्रवाई करदे नियमों की उलंघना करने वाले दुकानदारों दी दुकानां बंद करवा दित्तियां, नाल ही बिना पास तो घूम रहे वाहनों के चलान भी कटे। अमृतसर दे विच प्रशासन ने थोड़ी ढिल जरूर दी, जिस तो बाद वड्डी गिणती च वाहन सड़कों के उत्ते नजर आए ते कई थावां दे उत्ते तां सोशल डिस्टेंसिंग दी धज्जियां भी उड़ाईयां गईयां। फरीदकोट के बाबा बंदा सिंह कॉलेज के क्वारंटीन किए गए 64 मजदूरों को वापस घर भेज दिता गया। इन्हां सारियां दी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई सी, पर फिर भी इन्हां नूं क्वारंटाइन किया गया सी। मजदूरों की घर वापसी ते सियासत जारी है। पटियाला च कांग्रेसी मेयर संजीव शर्मा के वलों रेलवे स्टेशन से पर्चे वंडे गए ते कांग्रेस के वलों वापसी का खर्च चुकण का दावा किया गया। इस तो पहला राजा वड़िंग ने भी बठिंडा च पर्चे वंडे सन। जलालाबाद दे विच अणपछाते नौजवान दो पुलिस मुलाजमां ते जानलेवा हमला करके फरार हो गए। दिन वेले नाके तो मोड़न की वजह कारण रात को आके पुलिस मुलाजमां ते इन्हां नौजवानों के वलों हमला किया गया। लॉकडाउन के चलते देश भर के लोगों का रोजगार बंद है। पटियाला दे विच सैलून ते ब्यूटी पार्लर मालकां नूं काम ठप्प होण कारण परेशानी का सामना करना पै रहा है। उन्होंने दुकानां नूं नियमानुसार खोलण की मंग की। अमृतसर दे विच कोरोना पॉजिटिव चोर दे वलों हस्पताल के आइसोलेशन वार्ड तो भज्जण का मामला सामने आया। चोर पुलिस नूं पखाने जाण का बहाना दे के उत्थों फरार हो गया। लुधियाना दे विच RPSF के 14 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले ने। यह जवान दिल्ली तो आए सन ते इन्हां दी लुधियाना स्टेशन ते ड्यूटी लगी सी। इस तो पहला भी 2 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। उधर लुधियाना के प्रवासी मजदूरों का गुस्सा फुटिया तो उन्होंने जलंधर दिल्ली नैशनल हाईवे उत्ते प्रदर्शन किया। घर जाने की मंग नूं लैके उन्होंने नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को हल्के लाठी चार्ज के नाल खदेड़ दिया। लुधियाना के DMC का वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते स्टाफ के 100 मैंबरों को क्वारंटाइन किया गया। इसकी तस्दीक DMC प्रबंधकों के वलों कर दी गई। उधर फरीदकोट के आइसोलेशन वार्ड च वड्डी लापरवाही वेखण नूं मिली, जिथे मैडिकल कॉलेज दे विच जांच करवाउण आई बजुर्ग महिला बैड तो हेठा डिग गई। पुत्र की शिकायत तो बाद मेडिकल स्टाफ ने महिला नूं संभालिया। इस दौरान पुत्र ने सारी घटना की वीडियो भी बना ली। बठिंडा सुविधा केंद्र के बाहर रजिस्ट्रेशन करवाउण पहुंचे मजदूरों की भीड़ देखने को मिली, जिथे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। अजनाला के ओट सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग दी धज्जियां उड़दियां हुई नजर आईयां। नशा छड्डण की दवाई लैण आए लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने 21 दिन की दवाई भी नहीं मिली। उधर तरनतारन दे विच कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने आइसोलेशन वार्ड के विचों बाहर निकल के प्रदर्शन किया ते घर जाने की मंग की। प्रशासन ते पुलिस ने उन्होंने समझा के मुड़ वार्ड के विच भेज दिता। सिविल सर्जन ने SSP नूं चिट्ठी लिख के वाधू फोर्स की मंग भी कर ली है। उधर अमृतसर दे विच पुलिस ने एक बच्ची का जन्मदिन मनाया। बच्ची के ताया ने पुलिस को जन्मदिन बारे जानकारी दी सी, जिस तो बाद पुलिस केक लैके उन्होंने घर पहुंच गई। मुक्तसर दे विच जरूरी चीज़ों दी दुकानां तक खुल रही ने, पर कुछ दुकानों को कोई ढिल नहीं दी जा रही। इन्हां दुकानदारों ने दुकानां खोलण की इजाजत देने के लिए SDM नूं मंग पत्र सौंपिया।
ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦੂਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੜਬੰਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ 28 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ।
ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲੇ ਨੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨਰਸਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੰਡਾਵਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਬੱਗਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਜਸੂਰ 'ਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਬ ਪਠਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭੇਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਰਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਰਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਡੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਟੱਕਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। 85% ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 15% ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਲੈ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਰੂਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ 422 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਕੁਛ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ SSP ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SSP ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਕ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਹਾਫ ਡੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾੜੇ ਰਵੀ ਨੇ ਲਾੜੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਧਜੀ ਵੋਟੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਖੈਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਮਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇਰਕਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੇਡੀ ਕਨਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।